الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला का ये हम আল্লাহ তাআলার আমাদের প্রতি उसने हमें এটি একান্ত অনুগ্রহ যে তিনি আমাদেরকে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামকে মানার अल्लाह ताला ने সৌভাগ্য দিয়েছেন, इस्लाम की যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের आप প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি ঐশী প্রতিশ্রুতি सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के অনুসারে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে दीन इस्लाम की তারই तजदीद के দাসত্বে लिए ইসলাম ধর্মের अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए। পুনর্বাসন ও সংস্কারের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে अल्लाह के প্রেরিত वादों के হয়েছেন। मुताबिक ही और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक ही আর খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি এবং आपकी बनाई हुई जमात মহানবীর में खिलाफत का ভবিষ্যৎবাণী निज़ाम অনুসারে जारी हुआ। তার প্রতিষ্ঠিত बस ये জামাতে अल्लाह খেলাফত ताला ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত वादे হয়েছে, और খেলাফত आ ব্যবস্থা हज़रत সূচিত सल्लल्लाहु अलैहि হয়েছে। वसल्लम की पेशगोइयों অতএব का এটি খোদার প্রতিশ্রুতি এবং মহানবীর ভবিষ্যৎবাণীরই পূর্ণতা, যার दुनिया में हर जगह जहाँ जमात अहमदिया कायम है কল্যাণে 27 मई প্রত্যেক को বছর আমরা यौम खिलाफत যেখানে मनाते জামাতে हैं। আহমদিয়া রয়েছে 27 মেতে 26 मई খেলাফত দিবস हज़रत উদযাপন मसीह করে मौद থাকি। अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। 26শে মে হযরত और মসিহ 27 মাউদ मई আলাইহিস को সালাম जमात ने ইহধাম ত্যাগ করেন আর खुदाई 27 वादों মে के मुताबिक हज़रत জামাত मौलाना ঐশী हकीम প্রতিশ্রুতি নুরুদ্दीन অনুসারে खलीफतुल হযরত मसीह হাকিম अव्वल নুরুদ্দিন करके आपके हाथ पर রাদিয়াল্লাহু তাআলা हज़रत আনহুকে मसीह मौद খলিফাতুল মসিহ अलैहिस्सलाम নির্বাচিত করে के তার काम হাতে को जारी रखने का अहद किया। হযরত और बैत। মসিহ মাউদের কাজকে फिर हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के জারি वफ़ात के এবং बाद চলমান রাখার জন্য हज़रत অঙ্গীকার खलीफतुल করে এবং मसीह বয়াত सानी করে के हाथ पर जमात जमा খলিফাতুল हुई। মসিহ আউয়ালের ইন্তেকালের পর बावजूद দ্বিতীয় খলিফার হাতে জামাত बाज़ সমবেত अंदरूनी হয় मुखालफतों और हर किस्म আর के কিছু नामुसाद हालात के অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং अल्लाह সকল ताला की প্রতিকূল ताईद और পরিস্থিতি नुसरत সত্ত্বেও हमने देखे। ঐশী সাহায্য और এবং সমর্থনের आप দৃশ্য আমরা দেখেছি, की खिलाफ দৃষ্টান্ত আমরা तकरीबन অবলোকন করেছি এবং তার খেলাফত 52 साल প্রায় जारी रही 52 বছর और इस दौर পর্যন্ত में जमात বিস্তৃত अहमदिया की ছিল। दिन दूनी সেই और যুগে रात জামাতে चौगुनी तरक्की के আহমদিয়া नज़ारे हमने देखे। জামাতে फिर আহমদিয়ার हज़रत खलीफा অসাধারণ मसीह सानी की वफ़ात के बाद উন্নতির खिलाफत দৃষ্টান্ত सालसा का এবং आगाज़ দৃশ্য हुआ। আমরা দেখেছি। খলিফা और इस दौर में সানের भी जमात की তিরোধানের तरक्की পর के नज़ारे তৃতীয় हमने খেলাফতের সূচনা दुश्मनों হয়। की এই যুগও लड़ाई জামাতের উন্নতি जमात को আমরা खत्म লক্ষ্য करने का। করেছি। শত্রু लेकिन उसके জামাতকে बावजूद নিশ্চিহ্ন করার সকল ষড়যন্ত্র तारीख করেছে, में কিন্তু তা সত্ত্বেও तरक्की के नज़ारे ही नज़र आते हैं। ইতিহাসে আমরা फिर जब हज़रत জামাতের खलीफा উন্নতি सालिस की वफ़ात हुई দেখতে পাই। খলিফা एक बार সালেস फिर রাহিমাহুল্লাহর যখন अल्लाह ताला ইন্তেকাল ने হয়, अपनी পুনরায় कुदरत का नज़ारा दिखाया আল্লাহ তাআলা স্বীয় শক্তিমত্তার और खिलाफत राबिया का दौर शुरू স্বাক্ষর রাখেন এবং খেলাফতে दुश्मन রাবের যুগের जमात को সূচনা खत्म হয়। करने की फिर भरपूर এই कोशिश की। যুগে শত্রু জামাতকে लेकिन हर तरह ধ্বংস করার नाकामी का मुंह সকল চেষ্টা করে, কিন্তু সর্বত্র তারা और इस दुश्मनी की वजह से ব্যর্থতাই खलीफतुल मसीह দেখেছে। राबे আর को এই শত্রুতার पाकिस्तान কারণে से हिजरत करनी পাকিস্তান पड़ी। থেকে তাকে इंग्लिस्तान में হিজরত मरकज করতে कायम হয়, किया। ইংল্যান্ডে और জামাতের फिर কেন্দ্র दुनिया ने देखा প্রতিষ্ঠা कि করেন। जमात की तरक्की की এরপর रफ्तार बढ़ती चली পৃথিবী गई দেখেছে যে জামাতের উন্নতির গতি और जमात की तरक्की को रोकने वाले ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জামাতের इस অগ্রগতিকে तरक्की যারা को देखकर বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছে, তারা এই উন্নতি फिर দেখে खलीफा मसीह राबे জ্বলতে की থাকে। वफ़ात हुई। এরপর फिर খলিফাতুল अल्लाह মসিহ ताला রাবে রাহিমাহুল্লাহ अपने ইহধাম वादे ত্যাগ के করেন। को पूरा करने का পুনরায় वादा আল্লাহ किया। তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি और রক্ষার खिलाफत खामसा का প্রতিশ্রুতি इंतखाब রক্ষা করেন এবং পঞ্চম খেলাফতের নির্বাচন হয়। और अल्लाह ताला ने मुझे बावजूद আল্লাহ তাআলা मेरी আমাকে बेशुमार कमजोरियों के আমার অগণিত गैर দুর্বলতা मामूली সত্ত্বেও ताइद और नवाजा। অসাধারণ সাহায্য জামাতের সমর্থন কি কদম? জুগিয়েছেন। জামাতের আগে অগ্রপদচারণা অব্যাহত दर्जनों থাকে। मुल्कों में अहमदियत का বহু पौधा लगा इस दौर में। দেশে আহমদিয়তের दर्जनों मुल्कों में চারা রোপিত जमात হয়। अहमदिया का बाकायदा निज़ाम कायम हुआ। বহু দেশে জামাতে আহমদিয়ার सैकड़ों রীতিগত शहरों और ব্যবস্থা कस्बों में প্রতিষ্ঠিত হয়। শত শত खुद শহর अल्लाह এবং ताला ने গ্রামে लोगों की रहनुमाई करके
আল্লাহ তাআলা স্বয়ং মানুষকে मुसलसल नज़ारे दिखाकर দিক लोगों के दिलों নির্দেশনা में দিয়ে খেলাফতের সমর্থনে खिलाफत से ताल्लुक का जज्बा पैदा নিদর্শন करके প্রকাশ করে, মানুষের হৃদয়ে খেলাফতের সাথে সম্পর্কের की जमातों के क़याम প্রেরণা के সঞ্চার सम्मान করে पैदा फरमाए নিষ্ঠাবান और লোকদের ये नज़ारे अल्लाह ताला জামাত दिखाता चला প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই দৃশ্য আল্লাহ তাআলা खिलाफत से ক্রমাগতভাবে ये नज़ारे দেখিয়ে চলেছেন। খেলাফতের সাথে জামাত সম্পৃক্ত এই দৃশ্য এবং तरक्की के ये नज़ारे क्यों ना होते জামাতের উন্নতির ये तो এই होने थे। দৃষ্টান্ত কেন इसका স্থাপিত अल्लाह হবে না? ताला का वादा এটি था। তো হওয়ার ছিলই, কেননা और इसकी এমন पेशगोई फिर ঐশী हज़रत প্রতিশ্রুতি सल्लल्लाहु ছিল। अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। আর এই সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আল্লাহ মহানবী তাআলা সাল্লাল্লাহু আপনি আলাইহি সাল্লাম। और অতএব तोड़ने वाला খোদা है। তাআলাও নিজের और ना ही প্রতিশ্রুতি अपने सबसे ভুলেন না, प्यारे नबी প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। मोहम्मद रसूलुल्लाह আর তার सल्लल्लाहु সবচেয়ে अलैहि প্রিয় वसल्लम নবী की হযরত पेशगोइयों के মুহাম্মদ पूरा करने में সাল্লাল্লাহু আলাইহি कमी সাল্লামের करने वाला है। ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ हज़रत করার सल्लल्लाहु ক্ষেত্রেও अलैहि তিনি वसल्लम কোনো ने ঘাটতি पेशगोई রাখেন না। फरमाई थी মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি कि সাল্লাম तुम में ভবিষ্যৎবাণী नबूवत করেছিলেন कायम যে रहेगी তোমাদের जब মাঝে तक अल्लाह নবুয়ত ताला चाहेगा। ততদিন यानी यहाँ থাকবে हज़रत যতদিন सल्लल्लाहु আল্লাহ अलैहि চাইবেন, অর্থাৎ फरमाया, মহানবী फिर সাল্লাল্লাহু আলাইহি इसको उठा लेगा যুগ और তিনি खिलाफत বলেন, अल्लाह এরপর मिनहाज তা नबूवत कायम होगी। প্রত্যাহার করে নেবেন এবং নবুয়তের फिर अल्लाह পদ্ধতিতে ताला जब খেলাফত चाहेगा, প্রতিষ্ঠিত इस হবে। नेमत को भी আল্লাহ बढ़ाएगा। যখন চাইবেন এই फिर নেয়ামতকেও इसकी প্রত্যাহার করবেন। तदबीर के मुताबिक এরপর খোদা তাআলার हजार साल নিয়তি बादशाहत অনুসারে कायम होगी, কষ্টদায়ক जिससे রাজা लोग বাদশাদের दिलरिफ्ता যুগের होंगे সূচনা হবে, যার ফলে तंगी মানুষ महसूस करेंगे। মর্মযাতনায় ভুগবে, কষ্টে फिर থাকবে। जब ये दौर खत्म होगा, এই उसकी যুগের दूसरी অবসানে तकदीर के मुताबिक খোদা इससे তাআলার भी बढ़कर जाबर बादशाह দ্বিতীয় कायम होगा। তাকদীর यहाँ तक অনুসারে कि अल्लाह এর ताला का চেয়ে रहम जोश में आएगा ভয়াবহ স্বৈরাচারী और বাদশাদের इस যুগের मसलूब সূচনা के হবে। दौर এরপর को खत्म খোদা कर देगा কৃপা और এবং इसके করুণা बाद প্রকাশ फिर खिलाफत করে এই अल्लाह অন্যায় मिनहाज অবিচারের नबूवत যুগের कायम होगा। অবসান और ये ঘটাবেন। फमाकরা আবার নবুয়তের खामोश हो गए। পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এটি বলে মহানবী बस हम खुशकिस्मत हैं নীরব হয়ে যান। कि অতএব हम আমরা পরম इस সৌভাগ্যবান भविष्यवाणी को যে पूरा होता देखने वाले हैं। আমরা এই ভবিষ্যৎবাণীর बस जो পূর্ণতা हकीकत में দেখছি, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि যা वसल्लम के गुलाम की जमात সত্যিকার অর্থে মহানবী के साथ जुड़े ইসলামের रहने वाले हैं। নিবেদিত वो প্রাণ अल्लाह ताला के फजलों দাসের के वारिस बनते रहेंगे। জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, তারা খোদার हम देखते हैं কৃপাভাজন कि হতে हज़रत থাকবে मसीह अलैहिस्सलाम की ইনশাআল্লাহ। बेशत আমরা के দেখি बाद से মসিহ মওদের আবির্ভাবের পর থেকেই नाम नेहाद तसव्वुर मुसलमानों में कायम था। খেলাফতের যে নাম সর্বস্ব ধারণা মুসলমানদের মাঝে ছিল তাও হারিয়ে যায়। এখন বিভিন্ন মুসলিম রাজত্ব রয়েছে, এরা স্বৈরাচারী, কিন্তু খোদার শাস্তিকে তারা এড়াতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা गिली तो कर देता है, অনেক সময় মানুষকে অবকাশ দেন, কিন্তু স্বৈরাচারীদেরকে, অত্যাচারীদেরকে जैसा कि অবশ্যই हज़रत পাকড়াও করেন। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। যাই হোক, যেভাবে মহানবী खिलाफत বলেছিলেন नबूवत कायम होगी। নবুয়তের পদ্ধতিতে गुलामी খেলাফত में প্রতিষ্ঠিত হবে। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को তার अल्लाह ताला ने দাসত্বে नबूवत फरमाया হযরত মসিহ মওদকে और আল্লাহ তাআলা आपने প্রেরণ করেছেন। फरमाया कि আর मेरे তিনি बाद की जमात में मेरी खिलाफत का বলেছেন, सिलसिला আমার हज़रत তিরোধানের सल्लल्लाहु পরও अलैहि वसल्लम की আমার पेशगोई के জামাতে मुताबिक মহানবী জারি সাল্লাল্লাহু আলাইহি रहेगी। সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী आपने অনুযায়ী फरमाया, খেলাফতের मैं ধারা खातमुल खुलफा हूँ। সূচিত হবে, খেলাফত अब जो भी অব্যাহত आएगा, থাকবে। তিনি বলেন, আমি খাতামুল খুলাফা। जिसको এখন अल्लाह যেই ताला আসবে, खिलाफत का मुकाम देगा, যাকে আল্লাহ তাআলা খেলাফতের मेरी पैरवी মর্যাদায় नहीं आएगा। আসীন করবেন, আমার बस আনুগত্যেই दुनियावी তিনি तौर খলিফা पर হবেন। अब कोई অতএব जितना জাগতিক चाहे जोर लगा ले, দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ कभी खिलाफत যতই का क़याम हज़रत मसीह চেষ্টা করুক না কেন, अलैहिस्सलाम से अलग होकर नहीं हो খেলাফত सकता। কখনো মসিহ মওদকে ছেড়ে बहरहाल जब आपकी প্রতিষ্ঠিত वफ़ात का वक्त करीब হতে বা आया, থাকতে পারে না। যাই হোক, তার तो মৃত্যুর आपने সময় যখন ঘনিয়ে खिलाफत আসে, के তিনি जारी रहने की खबर देते हुए फरमाया, খেলাফত আল্লাহ অব্যাহত তাআলা থাকার সংবাদ दो দিয়েছেন। किस्म की कुदरत তিনি ज़ाहिर বলেন, करता है। খোদা তাআলা দু ধরনের अव्वल खुद শক্তিমত্তার नबियों के हाथ से বিকাশ अपनी ঘটিয়ে कुदरत का থাকেন। हाथ প্রধানত दिखाता है। নবীদের মাধ্যমে दूसरे স্বীয় ऐसे वक्त শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রাখেন। जब नबी দ্বিতীয়ত की এমন वफ़ात के बाद সময়ে मुश्किलात का যখন सामना নবীর তিরোধানের পর पैदा हो जाता है और दुश्मन সমস্যা जोर में आ মাথা जाते চারা हैं দেয়, আর শত্রু ख्याल करते हैं শক্তিশালী कि अब হয়ে काम बिगड़ ওঠে, गया আর ভাবে যে এখন और यकीन कर বিষয় लेते हैं कि মোমেনদের अब ये নিয়ন্ত্রণের जमात বাইরে, नाबूद हो আর जाएगी বিশ্বাস করে যে এখন এই और জামাত खुद নিশ্চিহ্ন जमात के হয়ে लोग যাবে। भी तरद्दुद में স্বয়ং पड़ जाते हैं জামাতের সদস্যরাও দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে তাদের কোমর और कई ভেঙে যায়, बदकिस्मत मुर्तद होने की অনেক राहें इख्तियार कर लेते দুর্ভাগা हैं। মুরতাদ तब হয়ে खुदा যায়। ताला दूसरी তখন मर्तबा अपनी খোদা তাআলা ज़बरदस्त দ্বিতীয়বার कुदरत স্বীয় ज़ाहिर करता है অসাধারণ और गिरती हुई শক্তিমত্তার जमात को संभाल স্বাক্ষর लेता है। রাখেন, আর পতনশীল बस वो জামাতের जो জন্য आखिर तक অবলম্বন सब्र হয়ে करता যান। है, অতএব যারা শেষ खुदा পর্যন্ত ताला के इस ধৈর্য ধারণ मुआज़े को করে देखता है। আল্লাহ তাআলার এই जैसा कि নিদর্শন हज़रत अबू बकर তারা सिद्दीक़ দেখে, के वक्त যেভাবে में हुआ। হযরত আবু বকর जबकि সিদ্দিকের সময় हज़रत ঘটেছিল, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत যখন एक মহানবীর बेवक्त मौत মৃত্যুকে समझी गई অকাল মৃত্যু और মনে बहुत से করা बाक़िया হয়েছিল, नशीन আর नादान मुर्तद অনেক हो गए প্রবাসী और নির্বোধ सहाबा भी मारे মুরতাদ गम के হয়ে যায়। दीवानी সাহাবেরা की तरह हो गए
দুঃখের तब खुदा ताला ने আতিশয্যে हज़रत अबू बकर উন্মাদ सिद्दीक को প্রায় खड़ा হয়ে যান, करके তখন খোদা তাআলা दोबारा হযরত আবু क़यामत का বকরকে দাঁড় नमूना করিয়ে दिखाया দ্বিতীয়বার और স্বীয় इस्लाम को শক্তিমত্তার नाबूद होते होते নিদর্শন थाम लिया প্রদর্শন করেন और इस আর वादे को पूरा ধ্বংসের किया। হাত जो থেকে फरमाता है ইসলামকে রক্ষা করেন। भला युमक्किन আর लहुम স্বীয় প্রতিশ্রুতি दीनहुम ওয়ালা الذी ইউমাক্কিনান্না ইরতাদা লাহুম দীনাহুম আল্লাযী वला ইরতাদা युबद्दिलन्नहुम লাহুম मिन बादि ওয়ালা खौफिहिम ইউবাদদিলান্নাহুম अमना মিন বাদি খাউফিহিম यानी खौफ আমনা के बाद প্রতিশ্রুতি फिर রক্ষা हम করেন, অর্থাৎ उनके पैर ভয়ের जमा পর देंगे। আমরা फरमाया পুনরায় सो তাদেরকে अजीजो নিরাপত্তা দেব। उसके তিনি कदीम বলেন, से হে सुन्नतुल्लाह यही है প্রিয়গণ, যেখানে कि আদি अल्लाह থেকে ताला খোদা दो তাআলার कुदरतें রীতি दिखलाता এটি है যে তিনি ता দুবার मुखालिफों की স্বীয় दो झूठी खुशियों কুদরত को अमाल প্রদর্শন करके করেন, दिखावे যেন सो अब শত্রু দূর मुमकिन नहीं মিথ্যাকে कि खुदा মিথ্যা ताला আনন্দকে अपनी পদদলিত कदीम করতে सुन्नत को পারেন। तर्क कर देवे। তাই এখন খোদা इसलिए তার तुम मेरी আদি बात রীতিকে से जो मैंने ভুলে तुम्हें যাবেন, এটি बयान সম্ভব की নয়। गमगीन मत তাই हो আমার কথা যা और আমি तुम्हारे তোমাদেরকে दिल বলেছি परेशान ना हो जाएं তাতে দুঃখ ভারাক্রান্ত क्योंकि হয়েও না तुम्हारे लिए এবং दूसरी তোমাদের कुदरत का হৃদয় देखना যেন भी जरूरी है দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়। और उसका কেননা দ্বিতীয় आना तुम्हारे কুদরত लिए দেখো बेहतर তোমাদের है জন্য আবশ্যক, আর সেটি क्योंकि वो আগমন दायमी তোমাদের है জন্য কল্যাণকর, जिसका কেননা সে सिलसिला স্থায়ী, क़यामत तक मुनक़ति যার नहीं होगा ধারা और কিয়ামত वो दूसरी পর্যন্ত कुदरत বিচ্ছিন্ন नहीं आ হবে না, আর सकती সেই দ্বিতীয় जब কুদরত तक मैं আসতে न পারে चाहूँ। না যতক্ষণ আমি না फिर যাব। मैं ये भी बता दूं कि मैं तो इस बात से কথা প্রসঙ্গে এটা বলতে চাই ये भी যে इस्तेमाल আমি करता हूँ कि এই जो लोग কথার हज़रत मसीह এটি অর্থ अलैहिस्सलाम করি की उम्र বা की এই बहस में ব্যাখ্যাও पड़े করি हुए যে हैं যারা হযরত उनका মসিহ भी इसमें ইসলামের जवाब है আয়ুষ্কাল कि বা आपने अपनी उम्र জীবন के साल নিয়ে বিতর্ক गिनवा कर করে ये नहीं তাদের बताया कि উত্তর इतने साल बाकी রয়েছে। हैं তিনি बल्कि কখনো বলেন যে আমার अपनी জীবনের वापसी এত का इशारा বছর दिया বাকি আছে, বরং और তার उम्र আল্লাহর की দিকে बहस को कोई ফিরে যাওয়ার अहमियत नहीं প্রতি दी ইঙ্গিত बल्कि করেছেন, काम আর पूरा करने की বয়সকে अहमियत গুরুত্ব দেননি, বরং কাজের बहरहाल পূর্ণতাকে তিনি फरमाते গুরুত্ব हैं দিয়েছেন। मैं जब जाऊंगा যাক, তিনি বলছেন फिर যে আমি खुदा যখন इस दूसरी कुदरत বিদায় को নেব, तुम्हारे लिए भेज আল্লাহ देगा তাআলা এই দ্বিতীয় जो हमेशा কুদরতকে तुम्हारे साथ তোমাদের জন্য रहेगी প্রেরণ করবেন, যা जैसा कि সবসময় खुदा তোমাদের ताला का সাথে থাকবে, इब्राहीम अहमदिया में वादा है যেমনটি और वो ইব্রাহিম वादा मेरी আহমদিয়ায় ज़ात খোদার की निस्बत প্রতিশ্রুতি नहीं है রয়েছে, আর সেই बल्कि প্রতিশ্রুতি तुम्हारी কিন্তু আমার निस्बत वादा সম্পর্কে है নয়, বরং जैसा कि তোমাদের खुदा সাথে তার फरमाता সম্পর্ক है রাখে। कि मैं যেমনটি इस কিনা जमात আল্লাহ को তাআলা जो বলেন तेरे যে पैराव আমি हैं সেই क़यामत तक জামাত যারা मुझ पर তোমার गलबा অনুসারী दूंगा তাদেরকে तो কিয়ামত ज़रूर है कि পর্যন্ত तुम पर অন্যদের मेरी বিরুদ্ধে विदाई का दिन জয়যুক্ত आवे রাখবো। তাই ता আমার बाद বিদায়ের इसके वो ক্ষণ दिन আসা आवे जो दायमी অবশ্যম্ভাবী যেন वादे का এরপর दिन সেই है দিন আসতে পারে वो যা চির हमारा खुदा বা যা वादों স্থায়ী का सच्चा প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার और দিন। वो আমাদের खुदा और খোদার सादिक खुदा প্রতিশ্রুতি है সত্য, वो सब তিনি कुछ तुम्हें বিশ্বস্ত दिखलाएगा সত্যবাদী খোদা, তিনি जिसका তোমাদের उसने সেই वादा সব কিছু फरमाया है দেখাবেন যার তিনি अगरचे ये প্রতিশ্রুতি दुनिया के দিয়েছেন। आखिरी दिन है যদিও और এগুলো बहुत পৃথিবীর बलाएं हैं শেষ কাল আর इनके অনেক हुजूर বিপদ का আপদ वक्त है बस অবতীর্ণ হওয়ার সময়, पर ये ज़रूरी है कि ये কিন্তু दुनिया कायम रहे এ जब পৃথিবী तक वो ততদিন तमाम প্রতিষ্ঠিত बातें থাকা पूरी ना हो जाएं অবধারিত, যতদিন সেসব जिनकी কথা खुदा ने পূর্ণতা खबर दी है লাভ না করবে যার আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন। बस ये वादे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं অতএব कुछ पूरे হযরত हुए মসিহ মওদের कुछ होंगे और সাথে आगे আল্লাহর যে पूरा होते প্রতিশ্রুতি देखते ছিল चले কিছু जाएंगे তার কিছু बस পূর্ণ जैसा হয়েছে, कि কিছু मैंने হচ্ছে, शुरू में আর बयान কিছু किया পূর্ণ था হবে, যা আমরা দেখব अल्लाह ताला के ইনশাআল্লাহ। वादे के मुताबिक আমি যেভাবে শুরুতে বললাম যে आपके খোদা विसाल के बाद প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি खिलाफत অনুসারে का दौर তার आया 13 ধানের পর और প্রথম जमात का খেলাফতের दरबार बढ़ता गया সূচনা হয়, फिर खिलाफत জামাতের सानिया का উন্নতি दौर आया অগ্রগতি तो অব্যাহত जमात থাকে, में मजीद এরপর तरक्की দ্বিতীয় हुई और दुनिया के খেলাফতের बहुत से ममालिक में সূচনা जमातें হয়, कायम हुई জামাতের আরো উন্নতি फिर হয়, खिलाफत পৃথিবীর বহু দেশে सलासा का জামাত दौर आया প্রতিষ্ঠিত হয়, এরপর फिर তৃতীয় इसमें मजीद খেলাফতের तरक्की हुई যুগ আসে, फिर জামাতের खिलाफत উন্নতি राबिया का दौर অব্যাহত आया থাকে, খেলাফতের तो রাবেয়ার तरक्कियात के भी नए दरवाजे खुले যুগের সূচনা হয়, फिर উন্নতির खिलाफत নতুন खामसा का নতুন दौर है দ্বার तो উন্মোচিত इसमें হয়, এরপর जमात খেলাফতের तरक्की की मनाजिल तय करती যুগে चली जा रही है জামাত दुश्मन উন্নতি की भरपूर कोशिशों অগ্রগতির के बावजूद বিভিন্ন ফলক जमात आगे से অতিক্রম आगे बढ़ती করছে। चली जा रही है শত্রুর অপচেষ্টা बल्कि সত্ত্বেও हमेशा জামাত की ক্রমশ तरह উন্নতি করে চলেছে, खुदा বরং ताला लोगों के दिलों में খোদার স্থায়ী दूर রীতি दराज অনুসারে मुल्कों में बैठे তিনি हैं মানুষের जिन्होंने कभी হৃদয়ে किसी যারা खलीफा को देखा भी দূর नहीं है দূরান্তের বিভিন্ন দেশে खुद বসবাস रहनुमाई করছে, যারা फरमाते কখনো কোনো हुए খলিফাকে দেখেনি, खिलाफत के झंडे আল্লাহ तले आने की স্বয়ং हिदायत देता है দিক मुसलमानों নির্দেশনা में भी দিয়ে খেলাফতের और गैर পতাকা मुसलमान তোলে আশ্রয় নেয়ার ऐसे सैकड़ों নির্দেশ हजारों দিচ্ছেন। लोग हैं মুসলমান जिनके এবং सीने अल्लाह অমুসলিমদের ताला মাঝে এমন শত শত खोलता है হাজার হাজার লোক আছে যাদের और हज़रत मसीह বক্ষ मौद আল্লাহ তাআলা इस्लाम से जो वादा উন্মোচিত फरमाया করেন, আর उसे হযরত पूरा মসিহ करते हुए কে প্রদত্ত हर रोज প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে जमात প্রতিদিন की ताईद और नुसरत के नज़ारे জামাতের दिखाता है और बाद लोगों को সাহায্য वाक़यात भी पेश कर देता এবং हूँ সমর্থনের जिनसे দৃষ্টান্ত खिलाफत अहमदिया के স্থাপন साथ করছেন। अल्लाह ताला की কিছু ताईद ঘটনা তুলে और ধরব उसके वादे पूरे होने যাতে का খেলাফত আহমদিয়ার नज़ारा हम देखते প্রতি ঐশী সমর্থন अल्लाह এবং ताला ने সেগুলোর পূর্ণতার खिलाफत कायम আমরা रखने का वादा দৃশ্য দেখি, फरमाया দৃষ্টান্ত দেখি। আল্লাহ তাআলা किस খেলাফত तरह প্রতিষ্ঠার लोगों के প্রতিশ্রুতি दिलों में দিয়েছেন, खिलाफत से ताल्लुक और কিভাবে उससे जुड़े মানুষের रहने के হৃদয়ে जज्बात খেলাফতের पैदा সাথে फरमाता है সম্পর্ক এবং इस बारे খেলাফতের में সম্পৃক্ত बुर्किना থাকার फासो প্রেরণা अफ्रीका সঞ্চার का एक করেন। मुल्क এই সম্পর্কে
সম্পর্কে वहाँ আফ্রিকার के দেশ বুর্কিনা ফাসোর मौलवी लिखते हैं कि जब हमारी ঘটনা जमात में पहली বলছি। बार MTA মোয়াল্লাম लगा সাহেব লিখছেন, আমাদের लोगों ने জামাতে पहली প্রথমবার बार खलीफा যখন को এমটিএ देखा, লাগানো হয়, तो মানুষ उनकी आंखें প্রথমবার नम যখন थी খলিফাকে দেখে और তাদের खुशी চোখ से ছিল उनके चेहरों অশ্রুসিক্ত। खुशी उनके चेहरों से आया আনন্দে আনন্দ তাদের कुछ दिन চেহারা के থেকে बाद প্রতিভাত হচ্ছিল। কিছুদিন वहाँ से পর एक वफद आया और সেখান MTA को থেকে शुक्रिया अदा এক किया প্রতিনিধি দল और कहने আসে लगे এবং कि वैसे तो हम এমটিএকে खलीफा ধন্যবাদ वक्त से मुलाकात জানায় कभी नहीं এবং বলে,
এমনিতে খলিফা ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া সম্ভব নয় আমাদের জন্য, কিন্তু এমটিএতে খলিফা ওয়াক্তকে দেখে আমাদের নয়ন স্নিগ্ধ হয় এবং হৃদয় প্রশান্ত হয়। এটি আমাদের এখন নিত্যদিনের অভ্যাস যে আমরা এমটি এর মাধ্যমে প্রতিদিন খলিফা ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাৎ করি। তো এইভাবে খোদা তাআলা মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা সঞ্চার করছেন। যাদের সাথে কখনো সাক্ষাৎও হয়নি তাদের হৃদয়ে খেলাফতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হচ্ছে। খেলাফতের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের পানে পরিচালিত করেন। এ সম্পর্কে আমির সাহেব গাম্বিয়া লিখছেন যে একজন মেকানিক সাম্বা সাহেব দৈবক্রমে এমটিএতে খলিফাতুল মসিহকে দেখেন, বক্তৃতা করতে দেখেন, খুতবা দিতে দেখেন। শুনে বলেন যে এতে কোনো সন্দেহ নেই এই ব্যক্তি ঐশী মদত পুষ্ট। তিনি তার পরিবারের 14 ব্যক্তিকে নিয়ে বয়াত করেন। ব্যবসা তার ভালো যাচ্ছিল না, কিন্তু খোদা তাআলা এরপর কৃপা করেছেন। ইনি বলছেন যে এসব কিছু আহমদীয়তের কল্যাণে হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আহমদীয়ত পৃথিবীর অমানিসায় এক উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায়। খেলাফতের প্রতি ঐশী সমর্থন যে রয়েছে তা অন্যরা অনুভব করে এরপর জামাতভুক্ত হয়। জার্মানির সেক্রেটারি তাবলিগ লিখছেন, এর পূর্বে আফ্রিকার দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলাম, এখন জার্মানির এক আরবের দৃষ্টান্ত। তিনি আমাদের তাবলিগি স্টলে আসেন, কোরআনের জার্মান অনুবাদ নিয়ে যান, ফোন নাম্বার দিয়ে যান, যোগাযোগ যেন অব্যাহত রাখা যায়। গত বছর জার্মানির জলসা সালানায় যোগদানের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি পরীক্ষার কারণে জলসায় যোগদান করতে পারেননি। এটি গত কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। জলসায় অংশগ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। তার জায়গায় বড় ভাই এবং পরিবারের আরেক সদস্যকে তিনি পাঠান। जलसे पर इनके भाई कहने लगे मुझसे, তার ভাই জলসায় मेरी तकरीर सुनने के बाद বলেন আমার বক্তৃতা कि ये শোনার পর शख्स यकीन खुदा ताला का যে এ ব্যক্তি অবশ্যই अल्लाह ताला ने ঐশী उसके दिल में মদত डाला। পুষ্ট। ये খোদা खिलाफत তার सच्ची হৃদয়ে এই বিশ্বাস সঞ্চার मौसूफ করেন ने যে उसी रात খেলাফত पे সত্য। प्लेटफॉर्म किया। সে রাতেই और বয়াত जमात ফর্ম में পূরণ शामिल हो করেন, আহমদিয়া ये জামাতভুক্ত হন। जज्बात सिर्फ अल्लाह ताला ही दिलों এই में पैदा कर প্রেরণা, सकता है। এই চেতনা কেবল और খোদা তাআলা इसलिए হৃদয়ে कहता है সঞ্চার করতে कि इसका পারেন। इबादत है। আর এটি করেন এই জন্য दूसरे যে अरब दोस्त जो थे इनके এটি फैमिली मेंबर, তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে उन्होंने এমনটি पहले दिन तो করার। बैत नहीं তার की, পরিবারের অন্যান্য लेकिन সদস্যরা जमात के প্রথম बारे में দিন काफी বয়াত सवालात করেনি, पूछते কিন্তু জামাত সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন मेरे করেন साथ তারা। अरबों की एक नशिस्त भी थी। আরবদের সাথে तकरीर के আমার এক हवाले से एक বৈঠকও सवाल ছিল। करना चाहते थे। কুফরি यही বা सवाल एक और কাফের अरब আখ্যা दोस्त ने দেওয়ার कर लिया। সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে और जिसका চেয়েছিলেন, मैंने কিন্তু আরেক उनको আরব बड़ी বন্ধু तफसील সেই से প্রশ্ন जवाब दिया। করলে আমি ये বিস্তারিত जवाब এর सुनकर উত্তর मौसूफ দেই। की तसल्ली हुई এই उত্তর শুনে और তিনি बैत की আশ্বস্ত तकलीफ से হন कबल ही এবং बैत फॉर्म पूर्ण करके বয়াতের অনুষ্ঠানের वहाँ পূর্বেই उन्होंने दस्ती बैत তিনি বয়াত ফর্ম পূরণ করে আমার দস্তি বয়াত করেন, অর্থাৎ আমার হাতে সেখানে বয়াত गैम्बिया করেন। लिखते हैं গ্যাম্বিয়ার আমির সাহেব লিখছেন, इस बारे में कि अल्लाह ताला किस तरह सईद रूहों को घेर আল্লাহ कर তাআলা जमात में शामिल करता है কিভাবে और পুণ্যবানদের खिलाफत की वादे को पूरा জামাতভুক্ত করেন এবং ওই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন সেই সংক্রান্ত कि ঘটনা एक এটি। जगह है किरगौर, वहाँ जब जमात কিরগৌর का নামক क़याम স্থানে आया, যখন জামাত প্রতিষ্ঠিত तो হয়, एक दोस्त अलहाजी फाये साहब ने আলহাজি ফায়ে जमात की সাহেব शदीद मुखालफत की। নামের এক বন্ধু, जमात के যিনি टीचर को জামাত हाथ तक लगाना भी गवारा नहीं करते। ভয়াবহ বিরোধী ছিলেন, लेकिन हमारे জামাতের दाई বই अल्लाह ने পুস্তকে हिम्मत হাত नहीं हारी লাগানো পছন্দ করতেন না, और কিন্তু আমাদের मुसलसल দাই वो আল্লাহ तबलीग करते रहे। মনোবল एक दिन হারাননি, गाँव में তাকে তবলিগ করা অব্যাহত नौवाइन রাখেন। के लिए একদিন तरबीती क्लास গ্রামে का प्रोग्राम रखा गया। নতুন বয়াতকারীদের हमारे জন্য दाई ने তরবিয়তি अल्लाह ने मौसूफ को इस बात অনুষ্ঠানের को बना लिया ব্যবস্থা করা হয়। দাই कि আল্লাহ बेशक कोई তাকে किताब ना पढ़ें, मगर एक আশ্বস্ত दफा করেন हमारे যে साथ বই मिशन পড়ার हाउस चले দরকার जाएं নেই, কিন্তু একবার और हमारे আমাদের সাথে प्रोग्राम में মিশন शामिल हो হাউসে এসে আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন। আপনাকে তাকে और ना নিশ্চয়তা ही দেওয়া হয় যে आपसे কেউ इस তাকে मौजू पर তবলিগ बात করবে না, करेंगे। আর সেই বিষয়ে आप কেউ सिर्फ কথাও प्रोग्राम বলবে में না। शामिल होकर हमारी আপনি बातें শুধু सुनें। অনুষ্ঠানে तो से বসে मौसूफ আমাদের जब কথাগুলো मिशन শুনুন। हाउस आए, তিনি আমাদের कहने মিশন लगे হাউস मैं आपकी আসেন, क्लास में शामिल नहीं होना चाहता। বলেন যে আপনাদের यहाँ ক্লাসে আমি टीवी वाले অংশ कमरे में নিতে बैठ চাই कर না। टीवी देख लेता हूँ। টেলিভিশন उन्होंने যে टीवी রুমে वाले আছে कमरे में সেখানে बिठाकर বসে টিভি দেখি। टीवी এরপর पर MTA लगा दिया गया। টেলিভিশনের রুমে वहीं তাকে छोड़कर बाकी বসিয়ে सारे लोग এমটিএ क्लास में লাগিয়ে शामिल দেওয়া होने হয়। के लिए मस्जिद चले गए। সেখানে ছেড়ে অন্যরা इस दौरान ক্লাসে যোগ मौसूफ ने MTA দেওয়ার पर জন্য মসজিদ मेरा चले खुतबा जाए। लगा हुआ था वो सुना। তিনি क्लास के এমটিএতে बाद আমার जब যে मुझसे খুতবা बात हुई, চলছিল তা শোনেন। ক্লাসের कहने পর लगे যখন कि তার शख्स সাথে কথা হয় তিনি झूठा বলেন যে এই खिलाफत ব্যক্তি तो ये মিথ্যাবাদী হতে सच्ची পারে না, खिलाफत लगती है मुझे। অর্থাৎ এটি সত্য খেলাফত মনে ये হয় अब আমার ये কাছে। मुमकिन नहीं
कि मैं अब पीठ फेर दूं। তাই चुनांचे এখন मसरूफ अपने खानदान के 10 পৃষ্ঠ लोगों প্রদর্শন समेत बैत करके जमात সম্ভব में নয়। दाखिल हो তিনি गए। তার পরিবারের 10 क्या ব্যক্তিকে ये নিয়ে किसी इंसान का काम জামাতভুক্ত हो হন? सकता है? এটি यकीन কি अल्लाह কোনো ताला মানুষের কাজ হতে পারে? अपने वादे सच्चे करके না, बता रहे हैं। বরং খোদা তাআলা তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করছেন। खिलाफत से ताल्लुक बढ़ने का एक और वाक़या খেলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার আরও একটি ঘটনা, ওই খোদার कैमरून প্রতিশ্রুতি के शहर পূর্ণতা সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা। वांडे ক্যামেরুনের के एक मोहल्ला में ওয়ান্ডেরে 8 फैमिलियों ने बैत करके जमात में ওয়ান্ডেরের शमूलियत इख्तियार এক এলাকায় की। 8টি नौवईन का পরিবার कहना है আহমদিয়তভুক্ত कि হয়। MTA নতুন ने বয়াতকারীরা हमारे बच्चों की বলছেন जिंदगी যে बदल दी है এমটিএ আমাদের और সন্তানদের জীবন दीन के बारे বদলে में দিয়েছে, इल्म में इजाफा हुआ। ধর্মীয় বিষয়ে তাদের জ্ঞান इनमें से एक বৃদ্ধি नौजवान পেয়েছে। अब्दुर्रहमान है তাদের মাঝে जो এক O लेवल যুবক कर रहा है। হলো আব্দুর রহমান, যে ও লেভেল ये করছে। मेरे खुतबात के সে बड़ा शौक से सुनता আমার था, शौक से। খুতবা গভীর আগ্রহ নিয়ে जुमे के শুনে दिन स्कूल टीचर से খুতবা कहता है শোনার कि জন্য मैंने घर পাগল। खुतबा জুমার सुनने দিন के लिए স্কুলের जाना है। শিক্ষককে বলে যে আমি और খুতবা स्कूल छोड़ শোনার सकता हूँ, জন্য मगर खुतबा जुमा नहीं छोड़ বাসায় सकता। যাব, স্কুল ছাড়তে ये পারি इनका কিন্তু ईमान है। খুতবা জুমা ছাড়তে পারবো না। उनके এই वालिद হলো ने कहा कि তাদের हर जुमे को ইমান। स्कूल छोड़कर MTA তার पर खुतबा सुनने পিতা आता है। বলে প্রত্যেক জুমার দিন और স্কুল ছেড়ে अब्दुर्रहमान খুতবা শুনতে আসে। আব্দুর রহমান कहते हैं कि खुतबा सुनने से বলেন मेरा যে ईमान और इल्म খুতবা बढ़ता है। শোনার मैं ফলে जो भी আমার गलत ইমান काम এবং करता था, জ্ঞান अब বৃদ্ধি छोड़ পায়। दिए। পূর্বে যে সমস্ত बस ये लोग हैं বাজে কাজ করতাম তা जो এখন ছেড়ে खिलाफत के দিয়েছি। साथ जुड़ने के अहद को भी তো पूरा कर এরা रहे हैं। খেলাফতের সাথে यकीनन एक সম্পৃক্ত वक्त হওয়ার आएगा অঙ্গীকার রক্ষা করে जब ये চলেছে। तरक्की অবশ্যই करके একটি সময় আসবে सबसे যখন ऊपर এরা होंगे, উন্নতি क्योंकि করে ये वादों के मुताबिक উন্নতি করবে, और কেননা उनको তারা उस्ताद बनना चाहते हैं। প্রতিশ্রুতির সত্যায়নকারী হতে চায়। फिर अल्लाह ताला की रहनुमाई कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की खिलाफत से जोड़ने का হযরত वादा মসীহ है। মওদের उसके খেলাফতের बारे সাথে में उसका एक और वाक़या है। সম্পৃক্ত বুরকিনা হওয়া ফাসো সংক্রান্ত খোদা এই जगह বিষয়ে কিভাবে খোদা পথ প্রদর্শন काफ़ी করেন तबलीग সেই की সংক্রান্ত गई, कोई ঘটনা। नतीजा नहीं निकला। বুরকিনা ফাসোর এক जाते জায়গায় हुए অনেক তবলিগ করা হয়েছে, मुअल्लिम কোনো कहते हैं ফলাফল मैंने चंद लोगों को সামনে আসেনি। कहा कि आप जब शहर যাওয়ার आए সময় মোয়াল্লেম मेरे সাহেবকে घर আমি जरूर বলি যে आना। আপনারা যখন শহরে चुनांचे कुछ আসবেন दिनों बाद उनमें से অবশ্যই एक আমার ঘরে आदमी আসবেন। কিছুদিন পর তাদের এক मोहन ব্যক্তি साहब हमारे घर आए ওয়ান সাহেব तो उसे আমাদের MTA लगा ঘরে दिया। আসেন। थोड़ी देर बाद जब এমটিএ उन्होंने চালিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ MTA पर मुझे देखा এমটিএতে कहने তিনি लगे খলিফাতুল মসিহকে कि দেখে इस বলেন, शख्स को तो मैं पहले ही ख्वाब में देख चुका हूँ। এই तो ব্যক্তিকে আমি उसी वक्त পূর্বেই बगैर স্বপ্নে किसी দেখেছি। दलील के अहमदियत में তখনই दाखिल हो কোনো गए और দলিল वापस जाकर अपने প্রমাণের गाँव वालों को অপেক্ষা না बताया। করে আহমদিয়ত और গ্রহণ गाँव করে काफ़ी ফিরে लोगों গিয়ে ने हमें कबूल कर গ্রামবাসীদেরকে लिया। और खुदा অবহিত के फजल করলে से इस গ্রামের लोगों আরও में অনেকেই एक पूरी আহমদিয়ত जमात कायम গ্রহণ हो করে। चुकी। আল্লাহর ফজলে এখানে এখন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। फिर इसी तरह एक और अल्लाह ताला की तायद का नज़ारा है। ঐশী किस तरह लोगों के সমর্থনের दिलों में আরও खिलाफत একটি से ताल्लुक पैदा कर দৃষ্টান্ত, रहा है अल्लाह ताला। খেলাফতের সাথে আল্লাহ তাআলা इस्लाम की हकीकी অসাধারণভাবে तालीम उनसे वाज़ेह कर रहा অলৌকিকভাবে মানুষের সম্পর্ক बारे में সৃষ্টি করিয়ে দিচ্ছেন। এই किर्गिस्तान সম্পর্কে কিরগিজস্তানের सुल्तान ঘটনা, साहब हैं कहते हैं সুলতান अभी সাহেব ये किर्गिस्तान সংক্রান্ত ঘটনা। का इलाका बिल्कुल ही दूसरा এটি इलाका। পৃথিবীর कहते हैं मेरे बेटे অন্য और একটি अहलिया को बैत অঞ্চল। करने की तौफीक তিনি मिल বলছেন चुकी थी। আমার স্ত্রী এবং ছেলে मैंने বয়স করার 2017 में हर সৌভাগ্য जुमे को পূর্বে जमाती পেয়েছিল। मिशन हाउस जाना शुरू 2017-তে किया। প্রত্যেক मैं और मेरी জুমায় अहलिया गाड़ी में মিশন হাউসে नमाज যাওয়া जुमा আরম্ভ के लिए করি। अपनी जमात আমার के मिशन हाउस স্ত্রী जाते এবং আমি तो तकरीबन যখন 12 গাড়িতে किलोमीटर বসে के सफर में মিশন हम हमेशा হাউসে खलीफा के যেতাম, खुतबे की প্রায় रिकॉर्डिंग 12 सुनते। কিলোমিটার সব कहते हैं পথ मैं আমরা जब भी খলিফা उस ওয়াক্তের बात को খুতবা सुना শুনতাম। उसके बाद मेरे বা एहसास बहुत मजबूत होते শুনে जाते। খুতবার इस পর साल 2 मई ক্রমশ আবার আবেগ অনুভূতি यानी প্রগাঢ় হতে থাকে। 22 की बात है। कहते हैं 2 मई को 2022 रमज़ान সনের मुबारक কথা मुक़द्दस महीने তিনি में বলছেন, कि इख्तिताम 2রা पर মে ईद के दिन मैंने রমজান बैत की। মাসে ঈদের मैं ये पहले करना चाहता था রমজানের लेकिन পর किसी ঈদের न যেন किसी আমি तरह বয়াত काम रह जाता। করি। পূর্বে বয়াত করতে मैंने চাইতাম उसमें কিন্তু लिखा है कहते এটি हैं বিলম্বিত लेकिन হতে जो कुछ থাকে। मेरे अंदर रूह में हो रहा है সংক্ষেপে मैं ये লিখেছি बयान আমি, नहीं कर কিন্তু सकता। যা इसे কিছু अल्फाज আমার में बयान नहीं किया जा सकता। হৃদয় জগতে मैं এখন हर नमाज में বিরাজমান अल्लाह से इस्लाम के তা बारे में এখন इल्म ভাষায় इजाफे की दुआ करता বর্ণনা हूँ। করা সম্ভব না। हर जुमे প্রত্যেক की नमाज নামাজে में আমি मेरे लिए বয়াতের পর मुसलसल আমার कुछ न ইমান कुछ नया বৃদ্ধির জন্য रास्ता আমি खोल দোয়া रही করছি। है। প্রত্যেক জুমা আমার জন্য गिनी बिसाओ নতুন নতুন एक और পথ मुल्क है। উন্মোচন করছে। আরেকটি किस तरह দেশ लोग হলো গিনি বিসাও। खिलाफत के जरिए सीने खोल रहे लोगों के। अल्लाह খেলাফতের মাধ্যমে মানুষের বক্ষ উন্মোচিত কিভাবে হচ্ছে, उस्मान কত बारडे साहब का एक অসাধারণভাবে वाक़या হচ্ছে है তা দেখুন। जो नौ आए हैं ওসমান বার্ডে সাহেবের ঘটনা, যিনি একজন নতুন বয়াতকারী। लेकिन किसी और इलाके में रहते हैं। অন্য কোনো অঞ্চলে তিনি तो বসবাস করেন। उन्हें जब इस बात का इल्म हुआ তিনি যখন জানতে कि পারেন इनके যে रिश्तेदार তার कसरत से अहमदियत कबूल আত্মীয় कर रहे हैं স্বজনদের বেশিরভাগ तो उन्होंने बाद আহমদিয়ত मौलवियों को इकट्ठा গ্রহণ करके করছে, उस তখন इलाके में लेकर কিছু आए। মৌলবীকে সমবেত করে সেই এলাকায় वो बाद मौलवियों को इकट्ठा करके उस इलाके में लेकर आए ताकि जमात নিয়ে के আসেন। मुखालिफत कर জামাতের বিরোধিতা हमारे ছিল मौलवी তার ने कहा कि উদ্দেশ্য। आप जरूर मुखालिफत আমাদের करें, মোয়াল্লেম তাকে मगर বলেন যে हमारा আপনি पैगाम বিরোধিতা एक করুন, मरतबा सुन लें।
कम से कम उनमें ये কিন্তু शराफत একবার है वहाँ लोगों ने আমাদের বার্তা তো শুনুন। তাদের মাঝে ভদ্রতা আছে, বিরোধিতা করলেও তারা জামাতের তাবলীগ শুনতে চায়, পাকিস্তানের লোকদের মতো নির্লজ্জতা প্রদর্শন করে না। तो मौलवियों के মৌলভী फितरत সাহেব का আসতে नहीं था। অস্বীকার করে, মৌলভীদের उस्मान साहब প্রকৃতি ने তো এমনই। दावत ওসমান कबूल সাহেব की और जमात দাওয়াত का पैगाम सुनने आ गए। গ্রহণ করে জামাতের चुनांचे उन्हें তাবলীগ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की आमद का শোনার मतलब জন্য बताया আসেন। गया। মসিহ মওদের আগমন সম্পর্কে তাকে জানানো হয়। जिस दिन वो आए वो जुमे का তিনি रोज़ था। এসেছেন জুমার দিন। वहाँ खुतबा मेरा लगा हुआ था जो बराह সেখানে रास्त আমার आता था খুতবা লাগানো ছিল, যা সরাসরি बताया এমটিএ তে गया कि हम সম্প্রচারিত तमाम হচ্ছিল। তাকে जो বলা है হয় যে खलीफा वक्त সব का আহমদি बराह खुतबा सुनते हैं, अगर आपके पास वक्त हो সরাসরি तो कुछ খলিফাতুল देर মসির খুতবা खुतबा শুনে, जरूर सुनें। আপনার যদি সময় इस থাকে पर उन्होंने कहा খুতবাটা मैं শুনুন। सिर्फ थोड़ी देर के लिए তিনি खुतबा বলেন, सुनूंगा। আমি लेकिन जब স্বল্পক্ষণ खुतबा বসবো। सुनना शुरू किया तो খুতবা वक्त যখন भूल শোনা गए আরম্ভ করেন, और बड़े সময়ের गौर से ধারণা खुतबा তার মাথা सुनते থেকে रहे উবে যায়। और খুব मुकम्मल মনোযোগ खुतबा सुना। সহকারে খুতবা শোনেন, बाद में পুরো कहने খুতবা लगे শোনেন। कि পরে जमात বলেন যে अहमदिया काफिर नहीं हो আহমদিয়া सकती। মুসলিম जैसा জামাত कि मैंने কাফের सुना था, জামাত হতে क्योंकि পারে आपके না, खलीफा যেমনটি শুনেছি। तो কারণ सहाबी আপনাদের हज़रत খলিফা मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि হযরত वसल्लम की सीरत पेश कर रहे हैं। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের और জীবনী अहमदी বর্ণনা করছেন। सवाल অনেক उठा সময় देते हैं কোনো कि हमें আহমদি इस्लामी तारीख बताने की क्या जरूरत है। প্রশ্ন উত্থাপন করে যে ये ইসলামের ইতিহাস আমাদেরকে तबलीग का বলার जरिया প্রয়োজন बन रही কি। है लोगों के लिए, दूसरे এই मुसलमानों के लिए। খুতবাগুলো অন্য इसलिए जरूरत है মুসলমানদের बताने की और हमारे মাঝে अपने इल्म में भी তাবলীগের इजाफा होता কারণ है। হচ্ছে, इसका पता ही এই नहीं জন্য था हमें, बहुत बहुत এটি शौक। বর্ণনা করা আবশ্যক। আমাদেরও कहते জ্ঞান हैं বৃদ্ধি পায় এর और कोई মাধ্যমে। काफिर जमात ये काम नहीं कर सकती তিনি कि বলছেন যে सहाबा কোনো की सीरत কাফের बयान জামাত इसके बाद সাহাবীদের उन्होंने জীবনী जमात তুলে की ধরবে, मुखालफत कर दी এটি সম্ভব और নয়। अपने এরপর तमाम জামাতের फैमिली के বিরোধিতা साथ अहमदियत कबूल তিনি कर ली। ছেড়ে দিয়ে अब अल्लाह পুরো ताला की পরিবার फजल से নিয়ে अपने আহমদিয়ত इलाके গ্রহণ में করেন। এখন तबलीग আল্লাহ करते তাআলার हैं কৃপায় তিনি নিজ और এলাকায় তাবলীগও করছেন बाकायदा जमात আর निज़ाम में शामिल हैं। রীতিমতো জামাতের ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে গেছেন তিনি। गैरों के खिलाफत की आवाज़ के जरिए খেলাফতের মাধ্যমে और वाक़या कॉन्गो किंशासा হেদায়েত वहाँ के लोकल मिशनरी দেওয়ার कहते हैं আরেকটা ঘটনা কঙ্গো কিনশাসার इलाके में স্থানীয় तबलीगी मुहिम মুআল্লিম शुरू की বলছেন, এক এলাকায় तो তাবলীগী बाद অভিযান गैर আরম্ভ जमात করা ने হয়। मुनज़्ज़म तौर কিছু पर मुखालफत का आगाज़ গैর कर दिया। আহমদি সুসংগঠিতভাবে फिर 3 माह के बाद বিরোধিতা एक আরম্ভ दिन করে। उन्हीं 3 মাস मुखालफिन পর में से एक दोस्त একদিন ने বিরোধীদের दोस्त है একজন उस्मान साहब যার उन्होंने নাম मिशन হলো से रब्ता উসমান, किया और कहा कि তিনি वो अपनी सारी জামাতের फैमिली সাথে के साथ যোগাযোগ जमात में করেন शामिल होना এবং चाहते हैं। বলেন যে তিনি পুরো जब পরিবার उनसे নিয়ে वजह पूछी জামাতভুক্ত गई হতে চান। তাকে तो कहने কারণ लगे कि জিজ্ঞেস एक दिन করা मेरी হয়। बीवी सैटेलाइट चैनल देख তিনি रही थी বলেন, একদিন আমার স্ত্রী तो आपके चैनल স্যাটেলাইটের MTA लग गया চ্যানেল খুঁজছিলেন, হঠাৎ क्योंकि করে उसको এমটিএ मालूम লেগে था कि যায়। मैं अहमदियत की मुखालफत पेश আমার স্ত্রী पेश हूँ। জানতেন যে আমি तो उसने मुझे बुला আহমদিয়তের लिया। जब मैं जमात के বিরোধিতায় बारे में बोलने খুবই लगा সোচ্চার। तो তিনি बीवी ने আমাকে कहा पहले ডাকেন। प्रोग्राम पूरा আমি सुनो যখন फिर জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলতে उस वक्त আরম্ভ वहाँ করি, मेरा তিনি বলেন প্রথমে खुतबा नशर প্রোগ্রাম हो रहा শুনুন, था। তারপর কথা বলুন। তখন खुतबा আমার सुनने के খুতবা बाद कहते हैं मुझे यकीन हो সম্প্রচারিত गया হচ্ছিল। খুতবা শোনার कि পর जो आवाज़ आज मेरे তিনি कानों বলেন में যে पड़ी আমার है দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে यही আজকে इस्लाम আমার की কানে हकीकत যে तस्वीर है। আওয়াজ প্রবেশ করেছে, এটি खलीफा को ইসলামের सुनने के প্রকৃত बाद চিত্র। जमात की सच्चाई में मुझे খলিফার कोई शक কথা नहीं रहा। শোনার পর জামাতের সত্যতায় আমার আর खिलाफत की কোনো मोहब्बत किस तरह সন্দেহ अल्लाह বাকি ताला নেই। पैदा करता है। আল্লাহ ईमान আশ্চর্যজনকভাবে में किस तरह হৃদয়ে इजाफा খেলাফতের करता है। ভালোবাসা एक शख्स সৃষ্টি हज़ारों করেন, मील दूर ইমান है, বৃদ্ধি করেন। एक এক खलीफा से ব্যক্তি नहीं যে मिला जैसे जमात সহস্র पहले সহস্র মাইল দূরে अपने जज्बात বসবাস का করে, इजहार কখনো খলিফার किस সাথে तरह যার करता है। সাক্ষাৎ হয়নি, তিনি তার আবেগ কিভাবে প্রকাশ सेनेगाल করছেন তা দেখুন। एक उमर साहब हैं, कहते हैं সেনেগালের ওমর সাহেব आपका বলছেন, खुतबा जब भी सुनता हूँ আপনার খুতবা दिल में যখনই एक শুনি अजीब लज़्ज़त का एहसास होता है। হৃদয়ে এক दुआ অদ্ভুত करेंगे ये एहसास हमेशा আনন্দ रहे। অনুভব করি। खुतबा দোয়া सुनकर করুন आंखों में आंसू आ আনন্দের এই जाते हैं। চেতনা যেন স্থায়ী मुझे হয়। आपसे খুতবা শুনে मोहब्बत চোখে है। दुआ करें कि অশ্রু নেমে खुदा আসে। আপনাকে रसूल ভালোবাসি। দোয়া और করুন मसीह খোদা, माऊद और आपके खुलफा की রসুল, मोहब्बत মসিহ মাউদ मुझे এবং दुनिया और তার माफिया খলিফাদের ভালোবাসা যেন माफिया এই की দুনিয়া मोहब्बत से এবং बढ़कर हो। এতে যা কিছু আছে তার চেয়ে आपकी दुआ বেশি से तो বিরাজ कहते করে। हैं इजाफा তিনি বলছেন, আপনার कारोबार में इजाफा हुआ है। बस ये দোয়ায় सब আমার अल्लाह ताला के ব্যবসায়িক रसूल इस्लाम উন্নতিও से वादे का হচ্ছে। पूरा होना है। এগুলো আসলে মসিহ মাউদকে फिर প্রদত্ত अभी सब ঐশী बेल्जियम लिखते हैं প্রতিশ্রুতিরই পূর্ণতা। আমি कि বেলজিয়ামের मराकश আমি एक সাহেব दोस्त লিখছেন, हैं, মরক্কোর এক मुस्तफा साहब। বন্ধুর কথা, তার নাম হলো जिसके মোস্তফা। बारे में तहकीक करके बैत की उन्होंने। আহমদিয়ত সম্পর্কে कहते हैं कि দীর্ঘদিন मैं बचपन से ही बहुत গবেষণার পর सोच প্রয়াত में করেন। তিনি खुदा বলছেন है। যে আর শৈশব लेकिन আলেমদের खलीफा के সাহচর্য खुतबात অনেক में সময় কাটিয়েছে, কিন্তু खुतबात ना খলিফাতুল सिर्फ মসির कुरान খুতবা करीम की सही तफसीर हैं শুধু কোরআনের बल्कि इंसान সঠিক को अल्लाह ব্যাখ্যাই ताला के নয়, करीब বরং ले जाते हैं। মানুষকে খোদার कहते हैं ये নৈকট্যে खुतबात ধন্য सुनने করে। के बाद এইসব मुझे খুতবা नमाजों को শোনার मज़ा आने পর लगा। নামাজের अल्लाह ताला স্বাদ ने मुझे सच्ची পাচ্ছি ख्वाबें भी আমি। दिखाई हैं। আল্লাহ আমাকে সত্য अहमदियत मेरी স্বপ্ন ज़िंदगी बदल দেখিয়েছেন। दी। আহমদিয়ত আমার और জীবনকে खुदा ताला के फजल को जिक्र সম্পূর্ণভাবে करते हुए मौसूफ বদলে आप দিয়েছে। फिदा हो जाते খোদার हैं। কৃপারাজির কথা বলতে গিয়ে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে যান। अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक किस तरह আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে
সেখানে जारी खिलाफत की तायद फरमाता হযরত है মসিহ মওদের किस तरह सीने खोलते हैं জামাতের খেলাফতের সমর্থনে কিভাবে দণ্ডায়মান बड़ी बसाओ এ সংক্রান্ত একটা ঘটনা
গিনি বিসাউর সাথে সম্পর্ক রাখে মুবাল্লিগ সাহেব 21 বলছেন जमातों में एमटी इंस्टॉल करने की तौफीक अता हुई। 21টি জামাতে এমটি গাঁও ইনস্টল মে করার আল্লাহ তাআলা সৌভাগ্য দান गुज़श्ता করেছেন। साल तबलीग के जरिया গত বছর এক अहबाब গ্রামে ने अहमदियत कबूल कर তাবলীগের ली थी, मगर उस কল্যাণে गांव के 4 বন্ধুরা खानदानों ने আহমদিয়ত अहमदियत कबूल करने से গ্রহণ इनकार করে, कर কিন্তু दिया। সেই গ্রামের 4টি जब পরিবার हमारी আহমদিয়ত टीम গ্রহণ उस गांव में করতে एमटी इंस्टॉल অস্বীকৃতি करने জানায়। गई আমাদের টিম तो যখন हमारे এই গ্রামে मौलवी এমটিএ मोहम्मद सालियो जाली ইনস্টল साहब করতে ने যায়, আমাদের इन तमाम মুআল্লিম खानदानों সালিহ को জালু मस्जिद में সাহেব बुलाया। এই সব পরিবারকে वो आकर মসজিদে हमारा मुस्लिम चैनल और আমন্ত্রণ हमारे জানান खलीफा और এমটি দেখার জন্য। इमाम খলিফাকে मेहदी अलैहि सलाम को देखें। এবং ইমাম तस्वीर মাহদী देखें। আলাইহিস সালামের जब एमटी ইমাম ইসলামের इंस्टॉलेशन ছবি मुकम्मल দেখার हुई জন্য तो এমটিএ उस লাগানো যখন मगरिब শেষ का হয় टाइम था, তখন ছিল नमाज की মাগরিবের अदायगी के সময়। लिए टीवी নামাজ बंद किया गया। পড়ার नमाज के জন্য बाद টিভি जब বন্ধ एमटी করা चलाया হয়। गया নামাজের পর যখন এমটি तो চালানো হয় उसमें खुतबा आ रहा था। তাতে খুতবা সম্প্রচারিত হচ্ছিল। गैर जमात दोस्त ও আহমদি ने बड़े गौर से বন্ধুরা মনোযোগ साथ ये সহকারে देखते रहे और পুরো मौलम से कहने लगे খুতবা শুনে এবং মুআল্লিমকে বলে मुअल्लिम ने যে उन्हें कहा খুতবা कि खुतबा মুআল্লিম इंग्लिश में चल তাদেরকে रहा है, आपके বলেন लिए যে तर्जुमा খুতবা कर देता हूं। ইংরেজি ভাষায় तो आपका প্রচারিত आपके হচ্ছে, आपको আমি पता लग অনুবাদ सके করছি कि যেন खलीफा আপনি क्या বুঝতে कह रहे পারেন हैं। যে খলিফা इस কি वक्त বলছেন। कहा, मुझे समझ नहीं आ रही, সে मगर ব্যক্তি मैं বলেন खुदा की कसम আমি खाकर कह सकता हूं বুঝতে পারছি না, কিন্তু कि ये আল্লাহর झूठ नहीं কসম बोल খেয়ে सकता। বলছি अगर যে ये ইনি মিথ্যা जमात বলতে अहमदिया পারেন के না। खलीफा हैं জামাতে तो इनकी আহমদিয়ার जमात খলিফা कभी যদি झूठी जमात ইনি नहीं হয়ে हो सकती। থাকেন তাহলে আহমদিয়া और জামাত मैं কখনো अभी और মিথ্যা इसी वक्त अहमदियत कबूल জামাত करने का হতে ऐलान পারে না। करता আমি এখনই আহমদিয়ত हूं। इस तरह গ্রহণের अल्लाह ताला ঘোষণা दिलों দিচ্ছি। को फेरता है। এভাবে খোদা তাআলা खिलाफत মানুষের হৃদয়ে तबलीग का एक बहुत পরিবর্তন बड़ा করেন। जरिया। খেলাফত सही তবলীগের फितरत একটি लोग অনেক বড় মাধ্যম। इसी तरह নেক देखकर প্রকৃতির इस्लाम की মানুষ हकीकी तालीम से आगाह होते हैं দেখে और এভাবে मसीह ইসলামের मौद প্রকৃত की जमात শিক্ষা में शामिल সম্পর্কে होते हैं। অবগত হয় এবং মসিহ মওদের জামাতভুক্ত হয়। गैम्बिया के अमीर साहब कहते हैं গ্যাম্বিয়ার एक আমির जगह সাহেব বলছেন साम्बे একটি জায়গার নাম হলো সাম্বে, तबलीग के लिए वहाँ हम गए। সেখানে আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে हज़रत যাই। मसीह साहब की आमद के बारे में बताया गया। হযরত মসিহ মওদের আগমন आपकी जमात में সম্পর্কে शामिल অবহিত होने के করা लिए হয়। शायद बैत पर তার सुनाई गई। জামাতভুক্ত হওয়ার गाँव के জন্য काली বয়াতের শর্তাবলী चीफ जो होता পড়ে है শোনানো उनका হয়। इमाम और গ্রামের तकियाती চিফ कमेटी के चेयरमैन ने ইমাম बदस्ता कहा এবং कि रसूलुल्लाह গ্রামোন্নয়ন सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কমিটির চেয়ারম্যান इमाम मेहदी সমস্বরে की বলেন आमद की पेशगोई মহানবী फरमाई थी ইসলাম ইমাম মাহদির और आज वो আগমনের पहली ভবিষ্যৎবাণী मर्तबा इमाम করেছিলেন। मेहदी की आमद को सुन रहे हैं। আজকে और প্রথমবার जब से ইমাম अहमदियत মাহদির को देखा है, আগমনের बहुत मुतासिर সংবাদ हैं। শুনছি। ये যখন कहने থেকে लगे कि আহমদিয়তকে अहमदी দেখলাম हकीकी मुसलमान हैं, খুব ভালো क्योंकि লাগছে उनके पास এবং বলছেন खिलाफत की আহমদের ताकत है প্রকৃত মুসলমান, जो কেননা सबको তাদের एक কাছে लड़ी में খেলাফতের पिरोए हुए শক্তি है। আছে और जब इनको যা সবাইকে একই মালায় গ্রথিত করে রেখেছে। उन्होंने मेरी तस्वीर दिखाई तो कहने যখন लगे আমার ये ছবি দেখানো হয় তাকে তিনি বলেন যে ইনি इसमें सच्चाई नजर आती है और এই हम ব্যক্তির टीवी में देखते हैं। চেহারায় সত্য ফের প্রতিভাত সারে হয়ে আফরাদ আমরা নজর টেলিভিশনে বহুত তাকে বড় দেখি। সেখানে অনেক बैठकर লোক ছিল যারা সবাই আহমদিয়ত जब গ্রহণ করে। उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा 3 मुकामी ज़ुबानों তিনি हुला, তিনটি স্থানীয় ভাষায় मेंडिका, কোরআনের অনুবাদ দেখেন, मेंडिका হুলা, और वुल्फ মেন্ডিকা में देखा এবং উলফ। तो कहा कि আর अहमदी এগুলো सच्चा इस्लाम দেখে है, किसी और বলেন फिरके को আহমদের इजाज़त সত্য नसीब ইসলাম नहीं हुई, অন্য কোনো ফেরকার जैसा कि এই अहमदी कर रहे हैं। সৌভাগ্য হয়নি, और आखिर যেমনটি को कहा कि আহমদিয়া জামাত इंशाअल्लाह করছে। অবশ্যই তিনি বলেন अहमदियत যে पे कायम रहेंगे, कभी पीछे नहीं তিনি हटेंगे। তারা क्योंकि আহমদিয়তের सच्चा উপর इस्लाम यही है। প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, दूसरे কেননা मौलवी तो आके हमें এটি धोखा সত্য देते हैं। ইসলাম। অন্য মৌলবীরা আমাদেরকে ধোঁকা দেয়। फिर माली के मुबल्लिग कहते हैं एक মালির शख्स মোবাল্লেক সাহেব বলছেন रेडियो अहमदिया तशरीफ लाए और এক उनका ব্যক্তি मैं बैत करना चाहता রেডিও हूं। আহমদিয়াতে আসেন अहमदियत এবং की বলেন वजह যে से আমি आज বয়াত मैं করতে जहन्नम চাই, की आग से बच আহমদিয়তের रहा हूं। কারণে আজকে আমি कहते জাহান্নামের मैंने অগ্নি पूछा থেকে उनसे वजह क्या है। রক্ষা পাচ্ছি। তাকে कहने लगे জিজ্ঞেস कि করা बाज़ হয় যে उलमा ने ব্যাপার नमाज কি। के मुतालिक कहा তিনি বলেন কিছু कि আলেম इसकी कोई নামাজ ज़रूरत नहीं সম্পর্কে है, इसलिए বলে उन्होंने যে भी नमाज নামাজের কোনো पढ़ना तर्क कर প্রয়োজন दी। নেই, তাই वो তিনিও नमाज से নামাজ छोड़ ছেড়ে दी। দিয়েছেন। मगर रेडियो अहमदिया पर खलीफा का কিন্তু खुतबा जिसमें আহমদিয়ার उन्होंने नमाज রেডিওতে की अहमियत খলিফার का খুতবা बताया, যাকে इसका তিনি मुझ पर নামাজের बहुत गहरा গুরুত্ব असर তুলে हुआ। ধরেন, এর इसके আমার बाद উপর नमाज গভীর तर्क करना मैं প্রভাব जहन्नम में পড়ে। जाना এরপর ख्याल নামাজ ছেড়ে দেয়া, बस आज से मैं নামাজ अहमदी ছেড়ে हूं দেয়াকে আমি और कभी भी জাহান্নামে नमाज যাওয়ার नहीं छोड़ूंगा। নামাজ মনে করি, আর ये কখনো আমি নামাজ इस तरह পরিত্যাগ नए করব आने না। वालों में असर हो रहा है। এভাবে पुराने নবাগতদের लोगों को মাঝে खास तौर पर अपने বিপ্লব जायजा लेने আসছে। चाहिए। যারা পূর্ব हमारे থেকে खिलाफ ये আহমদি लोग बोलते বিশেষভাবে रहते हैं, আত্মবিশ্লেষণ कुफर করা फतवा উচিত। देते আমাদের हैं বিরুদ্ধে मौलवी। এরা বাজে खुद ये কথা हाल বলতে है कि থাকে, इस्लाम কুফরি के ফতোয়া बुनियादी তো रुकन দেয়। के इनकारी हैं। এদের অবস্থা দেখুন, ইসলামের ये যে अल्लाह ताला के মৌলিক एहसान স্তম্ভ है সেটিকেই कि অস্বীকার खिलाफत के করছে। जरिए এটি से लोगों की रहनुमाई আমাদের कर প্রতি रहा খোদার है। অনুগ্রহ যে খেলাফতের और মাধ্যমে दीन তিনি दरबार মানুষের दरबार का देखो দিক करने নির্দেশনা वालों से দিচ্ছেন। इनको আর ধর্মে যারা रिहाई मिल বিকৃতি रही। অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে তাদের হাত থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করছে। नाइजीरिया के मुबल्लिग कहते हैं এরপর রয়েছে নাইজেরিয়ার ঘটনা। डिशन लगाई गई हैं बहुत सारी जगहों पर। এমটিএ দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ডিশ
বালিশ লাগানো হয়েছে, और खुतबात देखते हैं, মানুষ খুতবা দেখে, प्रोग्राम देखते हैं। অন্যান্য कहते हैं, অনুষ্ঠানও शख्स ने দেখে। कहा कि मुझे এক जमात ব্যক্তি मुतल्लिक बहुत एतराज़ात বলে थे। যে জামাতের दिल বিরুদ্ধে तसल्ली অনেক नहीं- दिली আপত্তি तसल्ली ছিল नहीं আমার होती। মাথায়, আর আমি लेकिन इमाम কোনোভাবে जमात अहमदिया का खुतबा सुना
আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না, কিন্তু জামাতের ইমামের मुझे খুতবা हकीकी শুনে আমার इस्लाम मिल गया है और হৃদয় सारे আশ্বস্ত एतराज़ात হয়, खत्म हो गए। প্রকৃত ইসলাম পেয়ে গেছি, সকল আপত্তি আমার দূরীভূত হয়ে গেছে এবং আমি জামাতভুক্ত হয়েছি। फिर सईद रूहों की रहनुमाई का एक और वाक़या गैम्बिया পুণ্যাত্মাদের যে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করছেন সেই সংক্রান্ত আর একটি ঘটনা, खुद গ্যাম্বিয়ার अपनी ख्वाब ঘটনা। का जिक्र करते हैं। एक साहब এক ব্যক্তি নিজের স্বপ্নের কথা कहते हैं एक বলছেন, रात তার ख्वाब নাম में হলো देखा মোহাম্মদ সৌ সাহেব। कि एक शख्स বলেন, आया এক রাতে স্বপ্নে দেখি এক और ব্যক্তি उसके আসেন, हाथ में हाथ को আর मजबूती से पकड़कर আমি সেই ব্যক্তির হাত, इन लोग ख्वाब देखने অর্থাৎ वाले যিনি के हाथ को স্বপ্নে मजबूती से पकड़कर আসেন उसने कहा, তার "अस्सलाम হাত वालेकुम দৃঢ়ভাবে ধরি এবং বলি যে আসসালামু আলাইকুম रहमतुल्लाह।" রহমতুল্লাহ। पहचाना नहीं कौन थे वो। ইনি लोगों চিনতে से पूछा, পারেননি "ये कौन है?" সেই ব্যক্তিকে। লোকজন মানুষকে বলে, জিজ্ঞেস "ये করেন যে इमाম।" ইনি কে। মানুষ अगली তাকে सुबह বলে ये যে हमारे ইনি मिशन आए আহমদিয়া জামাতের ইমাম। और পরবর্তী हमारे সকালে मोहल्ले আমাদের को ख्वाब सुनाई। মসজিদে আসেন, मोहल्लम ने মোয়াল্লেমকে MTA স্বপ্ন लगा दिया। শোনান, মোয়াল্লেম यहाँ खुतबा এমটিএ जुमा लगा हुआ था। অন করে দেন। उन्होंने এখানে জুমার খুতবা চলছিল। मुझे देखा तो बेख्तियार कहा कि আমাকে यही तो थे দেখে वो। तो তিনি कल रात অবলীলায় ख्वाब বলে में आए थे, বসেন फिर इसी যে वक्त हमने কাল कबूल कर ली। রাত স্বপ্নে তাকেই তো আমি দেখেছি, আর তখনই তিনি বয়াত করেন। कि ক্যামেরুনের इंचार्ज कहते हैं মোবাল্লিগ कि वहाँ ইনচার্জ के সাহেব शहर বলছেন, मरवा में একটি लोकल से MTA শহরের নাম হলো মারোয়া। और जमात में মানুষ शामिल भी हो সেখানে এমটি আফ্রিকা एक দেখছে অনেক বড় इमाम সংখ্যায় मोहल्लम এবং জামাতভুক্ত হচ্ছে। अहमद साहब बयान करते हैं সেখানকার মোয়াল্লেম আহমদু সাহেব বলছেন, এমটি এর মাধ্যমে আমাদের ইমান বৃদ্ধি পেয়েছে। খলিফা ওয়াক্তের খুতবা, हमारे अंदर एक বক্তৃতা এবং আরবি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের মাঝে জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছে, অন্ধকার বিদূরীভূত হয়েছে। এখন এমন মনে হয় যে এমটি এবং আহমদিয়ত আসার পূর্বে আমরা পশু ছিলাম, এমটি আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছে। अल्लाह ताला खिलाफत की तायद में किस तरह लोगों के दिल खोलता है। খেলাফতের সমর্থনে আল্লাহ তাআলা মানুষের মন খোলেন, এই সংক্রান্ত আরেকটি উদাহরণ। ক্যামরুনের মোয়াল্লেম বলছে, একদিন জুমার খুতবা দিচ্ছিলাম, ধীরে ধীরে মসজিদে মানুষ আসছিল। দেখলাম এক ব্যক্তি কোট এবং পাগড়ি পরে মসজিদে প্রবেশ করেন। নামাজের পরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই পোশাক কেন পরিধান করলেন। ইনি বললেন, আমার এক আধ্যাত্মিক ইমাম রয়েছেন, তিনি সেই ধরনের পোশাক পরেন। যদি তার সম্পর্কে আরো জানতে চান তাহলে কেবলে এমটি আফ্রিকা নামে একটা চ্যানেল আছে, সেটি দেখুন। সেই চ্যানেলে তার বিভিন্ন বক্তৃতা প্রচারিত হয়। তিনি শিশুদের সাথে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনও করেন। আপনি তাকে দেখলে দেখবেন যে বুঝতে পারবেন যে তিনি ঐশী মদতপুষ্ট ব্যক্তি। তখন আমি তাকে বয়াতের 10টি শর্ত এবং তাকওয়া পত্রিকা থেকে ছবি বের করে দেখাই, খলিফাতুল মসির। তাকে বলা হয় যে এই মসজিদ এই ইমামই বানিয়েছেন। তিনি জানতেন না আহমদিয়া জামাতের মসজিদ এটি, আর আমি তারই জামাতের মোবাইলে। তিনি এতে খুবই আনন্দিত হন এবং এরপর বয়াত করেন। बस ये चंद वाक़यात हैं जो হলো मैंने बयान কয়েকটি किए हैं। ঘটনা इस्लाम যা বর্ণনা করতে চাইলাম, যার মাধ্যমে মসিহ মওদের की মসিহ মওদের পক্ষে অবশ্যই সাহায্য সমর্থন প্রকাশ পায়। অর্থাৎ খেলাফত যে চলমান থাকবে, অব্যাহত থাকবে, সেই সংক্রান্ত এবং এর সাথে ঐশী সমর্থন যে রয়েছে তার সাথে এটি সম্পর্ক রাখা এবং এর মাধ্যমে ইসলামের বিজয় অবধারিত। আল্লাহ তাআলা নিজেই মানুষের পক্ষ উন্মোচিত করছেন, অবস্থানদের হৃদয়ে খেলাফতের সম্পর্কে ভালো ধারণা সৃষ্টি করছেন, লোকদেরকে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করছেন। খেলাফত আহমদিয়ার 118 বছরের ইতিহাসের প্রতিনিধিদের এই কথার সাক্ষী যে আল্লাহ তাআলাই আহমদিয়া খেলাফতের সাহায্য সমর্থন করছেন। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত জামাত উন্নতি করে চলেছে। আল্লাহ তাআলা আমাকেও তার বিশেষ কৃপায় এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। আর প্রত্যেক আহমদীকে পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার সাথে সবসময় আহমদিয়া খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। আর কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বস্ত এবং তাকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত লোক যেন খেলাফতে আহমদিয়ার লাভ হতে থাকে, আর সেই সব উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা বাস্তবায়ন করুন যার তিনি মুসলিমতকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আহমদিয়া খেলাফতের মাধ্যমে খোদার রাজত্ব যেন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা যেন সারা পৃথিবীতে উচ্চকিত থাকার দৃশ্য পৃথিবী দেখার সৌভাগ্য লাভ করে। নামাজের পর দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাজা পড়াবো। প্রথম জানাজা চৌধুরী মোহাম্মদ ইদ্রিস নাসরুল্লাহ সাহেবের। তিনি কানাডায় বসবাস করছিলেন।
90 বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর কৃপায় মুসি ছিলেন। তার দাদা হযরত চৌধুরী নসরুল্লাহ খান সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাতে আহমদিয়ার প্রাথমিক নাজরে আলা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পান। ইদ্রিস নসরুল্লাহ সাহেব শরীফ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের ভাতিজাও ছিলেন। তার পিতা করাচির আমির হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। ইদ্রিস নসরুল্লাহ সাহেব হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রদৌহিত্র ছিলেন। ইদ্রিস সাহেবের নানা হযরত চৌধুরী ফাতে মোহাম্মদ সৈয়াল সাহেব জামাতের প্রাথমিক ওয়াকফে জিন্দেগির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রাথমিক এক মুবাল্লিগ ছিলেন, যিনি শত শত মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়েছেন। 30 বছর থেকে ইদ্রিস নসরুল্লাহ সাহেব লাহোরের সেক্রেটারি উমুরামা হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় ইফতা এবং কাজা কমিটির প্রেসিডেন্টও ছিলেন। খেলাফতের সালেসার কঠিন যুগে যে সমস্ত ওকিল ঐতিহাসিক কাজ করেছেন, তাদের মাঝে তার নাম তালিকা শীর্ষে রয়েছে। 1974 আবহাওয়ার ঘটনায় যে সামদানি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল, তাতে ইদ্রিস নসরুল্লাহ সাহেব খলিফাতুল মসিহ সালেস রাহিমাহুল্লাহর সাথে আদালত কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। অনেক কমিটির সদস্য তাকে নিযুক্ত করেছিলেন। খলিফা সালেস লাহোরের প্রতিনিধি হিসেবে ডেলিভারেন্স ফ্রম দ্য ক্রস কনফারেন্সে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। খলিফা রাবে রাহিমাহুল্লাহর লন্ডন হিজরতের সময় রাওয়া থেকে করাচি পর্যন্ত যে কাফেলা গিয়েছে, সেই কাফেলার অংশ হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। সুচিন্তিত মতামত দিতেন। খেলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওইটি অভিজ্ঞতা করেছি। আল্লাহ তাআলা তার সন্তানদেরকে তার পূর্ণ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন, তার প্রতি মাগফিরাত করুন এবং কৃপা করুন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ করাচির জনাব কমর ইদ্রিস সাহেবের, যিনি চৌধুরী আজিজ আহমদ বাজওয়া সাহেবের পুত্র ছিলেন। 90 বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি হযরত মসিহ মওদের সাহাবী চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন এবং সরদার বেগম সাহেবার পুত্র ছিলেন। আল্লাহ তাআলার কৃপায় মুসি ছিলেন। স্ত্রী ছাড়াও 2 পুত্র 2 কন্যা তিনি রেখে গেছেন। 1959 সনে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। দীর্ঘ 35 বছর প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সবসময় অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার এই সুন্দর আচরণ পিতার নসিহতের ফলাফল ছিল। সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার সময় তিনি পুত্রকে নসিহত করেছিলেন যে যদি আমি এই সংবাদ পাই যে ইদ্রিস মারা গেছে, আমি ততটা দুঃখিত হব না যতটা এই সংবাদ পেলে আমি দুঃখিত হব যে ইদ্রিস কারো কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে। এই ছিল পিতার তরবিয়ত যা সন্তানকে দিয়েছেন, আর এই ছিল তার নসিহত পুত্রের জন্য। হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের প্রসিদ্ধ কিতাব হাদিসে নেমতের তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষাভাষীদের মাঝে এটি পরিচিতি লাভ করে। 1998 থেকে 2007 পর্যন্ত জামাতে আহমদিয়া করাচির আমেলাতে সেক্রেটারি খারেজা হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাদেশিক মন্ত্রী হিসাবে কাজ করা তার সুযোগ হয়। খলিফা রাবেকে চিঠি লেখেন, সেই পত্রে বিসমিল্লাহ লিখেছেন। তখন এক বিরোধী মৌলবি এই কারণে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, আর দীর্ঘদিন সেই মামলার কারণে তাকে হাজির হতে হয় আদালতে। কিন্তু সবসময় সবার প্রতি দয়া, ভালোবাসা এবং আত্মীয় সুলভ আচরণ করেছেন। এমনকি যে মৌলবি কেস শেষ হওয়ার পর মৌলবি তার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা বলে তার কাছে আর্থিক সাহায্য চায়, তাকেও তিনি অনেক বড় অঙ্ক প্রদান করেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি মাগফিরাত করুন, কৃপা করুন, তার সন্তান সন্ততিকে পূর্ণ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر